باللہ استغفر۔ اس کے علاوہ علمی اردو لغت ہے وارث ہندی کی، اس کا صفحہ نمبر 1551 ہے۔ فیروز اللغات کا صفحہ 1473 ہے۔ اسی طرح فارسی اردو لغات کی کتاب ہے حسن اللغات۔ حسن اللغات میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، موج، سب کو پانی خیال کرنا۔ باپ، قطرہ، موج یہ پانی کی مختلف صورتیں ہیں، تو اسی طرح انسان، جانور، نباتات، حیوانات یہ اللہ کے وجود کے ہی مختلف مظاہر ہیں، اللہ کے وجود کے ہی حصے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ لغات کی کتاب میں جو تشریح اور اس کا معنی ہے لغوی، اس کے بعد وجودیوں کے نزدیک جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کو لکھنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ نثار احمد خان فتح۔ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں۔ اس کتاب میں جناب نثار احمد فتح صاحب صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں تمام صوفیاء حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ حق تعالیٰ کے وجود کے علاوہ ہر وجود کی نفی کرتے ہیں اور لا موجود الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا اپنا وجود نہیں، ہر وجود اللہ کا ہی وجود ہے، اور اس عالم میں جو اشیاء کی کثرت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ سب کائنات اور اشیاء کائنات حق تعالیٰ کے وجود کے ہی مظاہر ہیں۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے، اور مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے نثار احمد فتح صاحب آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز معدوم ہے اور وجود صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس کی ذات پاک کا عین ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں۔ یہ ذات پاک کا عین کیا مطلب ہے؟ یہ پلاسٹک ہے، پنسل، یہ بھی پلاسٹک ہے، یہ پلاسٹک اور پلاسٹک کی قسم سے ہے، لوہا کی قسم سے ہے، ان میں عینیت ہے۔ محی الدین ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں عینیت ہے۔ اب عینیت کی تشریح جو ہے یہ نثار احمد فتح صاحب خود ہی کرتے ہیں۔ آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 113 پہ لکھتے ہیں عینیت و غیریت یہ دو اصطلاحیں بھی مسئلہ وحدت الوجود کی بڑی اہم اصطلاحات ہیں۔ عین کے معنی ہے دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا۔ صوفیاء وجودیہ خالق اور مخلوق میں عینیت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ واجب الوجود کے سوا اور کوئی الگ وجود نہیں، اور جو کچھ عالم میں نظر آ رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے وجود سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ پس یہ کائنات حق تعالیٰ کا ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اس کائنات کا باطن ہے۔ یہ کائنات ظہور سے پہلے عین حق تعالیٰ تھی اور حق تعالیٰ بعد الظہور عین کائنات ہے۔ سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، علماء اعظام، آپ ان حوالوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اشیاء کائنات و کائنات ظہور سے قبل اللہ کا وجود، اور اللہ اپنے ظہور اور تعارف سے پہلے کائنات تھا۔ اب یہ کس کس کا عقیدہ ہے ذرا دل تھام کر سنیں۔ موجودہ دور میں دیوبندیت کے سرخین مفتی اور صوفی اور مفسر نہ جانے ان کے کیا کیا القابات ہیں۔ جناب عبدالحمید سواتی صاحب جو بانی ہے جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے، ان کے مقالات
सवाती के नाम से छपे हैं। ये इदारा नुसरतुल उलूम की तरफ से गुजरावाला से ये छपे हैं, पीली रंग की इसकी जिल्द है। उसमें वो लिखते हैं उलमाए देवबंद के अकाबिर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर अकाबिर मसला वहदतुल वजूद के कायल थे और हजरत नानोतवी का रिसाला भी इस मसला पर मौजूद है और मुतअद्दिद मकातीब में भी इस इस्लाह का जिक्र है और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के मकातीब में भी इस मसला पर बहुत कुछ लिखा है। और इन सब के पीर मुर्शिद हजरत मौलाना हाजी शाह मोहम्मद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तो इस मसला में बहुत इन्हिमाक और तयक्कुन रखते थे। ये मकालात सवाती जिल्द अव्वल सफा 375। सवाती साहब मजीद लिखते हैं हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने देवबंदी जमात के औसाफ और खुसूसियात के सिलसिला में लिखा है। इस जमात के इम्तियाजी 3 औसाफ है। वो 3 औसाफ क्या है? पहला वसफ है वहदतुल वजूद, दूसरा वसफ है फिक़्ह हनफी का इंतजाम और तीसरा वसफ तुर्की खिलाफत से इत्तिसाल। इसी तरह वो मजीद लिखते हैं ये बात किस कदर अफसोसनाक है और किस कदर लाइल्मी की बात है कि ये कहा जाए कि उलमाए देवबंद वहदतुल वजूद के कायल ना थे। उलमाए देवबंद और उनके मुक्तदाओ पेशवा हजरात भी इस मसला के बड़ी शद्दोबद के साथ कायल थे। हकीमुल उम्मत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब ने मुतअद्दिद किताबें इस मौजू पर लिखी है। मकालात सवाती है, सफा नंबर 375 और 376 है और इसकी पहली जिल्द है। ये तो मौजूदा दौर के उलमाए देवबंद की तहरीरात है जो मैंने आपको सुनाई। गुज़िश्ता अकाबिरीन क्या कहते हैं वो भी सुने। फैजुल बारी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जिनका जमात देवबंद में बहुत बड़ा मुकाम है, ये फैजुल बारी 4थी जिल्द है और इसका सफा नंबर 428 और 429 है। हदीस ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही। ये हदीस बुखारी की तशरीह करते हुए वो क्या लिखते हैं? लिअन्ना क़ौलहु कुन्तु समअहु बिसीग़तिल मुतकल्लिम यदुल्लु अला अन्नहु लम यबक़ा मिनल मुतक़र्रिब बिन्नवाफ़िल इल्ला जसदुहु व शिबहुहु व सारल मुतसर्रिफु फ़ीहिल हज़रतुल इलाहिय्या फ़हस्ब वहुव अल्लज़ी अन्नाहु सूफ़िया बिल फ़नाइ फ़िल्लाह ऐ अल इंसिलाख़ु अन दवाए नफ़्सिही अन दवाई नफ़्सिही हत्ता ला यकून अल मुतसर्रिफु फ़ीही इल्ला हुवा। कहते हैं ये जो कुन्तु समअहु हदीस में आता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं, ये मुतकल्लिम के सीगे के साथ, ये इस बात पर दलालत करते हैं कि उसमें उलूहियत वो मुतसर्रिफ हो जाती है जिसको सूफिया फना फिल्ला कहते हैं और उसमें तसर्रुफ करने वाला सिर्फ वो ही हो जाता है। हत्ता ला यकूनल मुतसर्रिफु फीही इल्ला हुवा। अल्लाह ही इंसान के वजूद में तसर्रुफ करता है। वह फिर हदीस लमअतुन इला वहदतिल वजूद कहते हैं इस हदीस में इशारा है वहदतुल वजूद की तरफ। और वहदतुल वजूद मैं आपको बता चुका हूं कि आले देवबंद के नजदीक, तकलीदियों के नजदीक वहदतुल वजूद का जो माना है वो वहदतुल वजूद है। शमाइल में इमदादिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की ये किताब है। शमाइल में इमदादिया का सफा नंबर 33 ये किताब है, इसका सफा नंबर 33 है। सफा नंबर 33 पर वो लिखते हैं मसला वहदतुल वजूद व वहदतुल मौजूद। ये वहदतुल वजूद और वहदतुल मौजूद। और सफा नंबर 31 पर एक साहिब ने भी उनसे सवाल किया कि वहदतुल वजूद व वहदतुल मौजूद, वहदतुल वजूद और वहदतुल मौजूद। और निसार अहमद खान फती साहब के जो मैंने हवाले आपके सामने पेश किए हैं उनसे भी ये बात वाज़ेह होती है, उनसे भी ये बात वाज़ेह होती है कि वो वहदतुल मौजूद